नमस्कार दर्शक बंधु। पवित्र जीशुख्रीष्ट जन्मदिन एवं बड़दिन पर्व अवसर में समस्त को ढेर सारा शुभेच्छा और अभिनंदन। दर्शक बंधु, आज दिन गोटे दिन हो पारे किंतु दुईटी विषयर गुरुत्व बहन करे। प्रथमटी हूँ प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्मदिन एवं अन्य दिनटी हूँ बड़दिन। जीशुख्रीष्ट जन्मदिन को समस्ते बेस धूमधाम रे पालन करते, विशेषकर ख्रीष्ट धर्मावलंबी माने। एवं बड़ दिनटी को समस्ते भूली जाइथांती। तेज आसतु प्रथमे मु आपण मानकु प्रभु जीशुख्रीष्ट अल्प किछि कहिबी। जीशुख्रीष्ट बापा नाँ थिला जोसेफ एवं माँ का नाँ थिला मेरी। से मैंने रोहुथिले जुदास प्रदेश बा वर्तमान आधुनिक नाँ पैलेस्टाइन। एवं जेतेबेले जोसेफ एवं मेरी चली चली जाउथिले जेरूजेलम रो बेथेलहाम सहर रे रास्ता रे चली चली जाउथिले, हठात मेरींकर प्रसव वेदना आरंभ हैला एवं तापरे से बेथेलहाम निकट रे थिबा बा रास्ता कड़े थिबा गोटे मेंढाशाला को से माने आश्रय रूपे बाछिथिले एवं से मेंढाशाला ही प्रभु जीशुख्रीष्ट जन्म ग्रहण करथिले। डिसेम्बर 25 4 BC रे जीशुख्रीष्ट जन्म ग्रहण करथिले जेरूजेलम रो बेथेलहाम सहर रे। एवं जेतेबेले जीशुख्रीष्ट जन्म ग्रहण करथिले, जीशुख्रीष्ट इहुदी जातिर थिले एवं जेतेबेले जीशुख्रीष्ट जन्म ग्रहण पूर्वर इहुदी मानक सेतेबेले समाज रे बहुत निर्यातना दिया जाउथिला, बहुत अवहेला करा जाउथिला, जहाँफल कि सेमाने इहुदी माने बहुत कष्ट भितर दिन काटुथिले एवं तांकर मध्य आशा थिला जे तांको निश्चित भाव रे उद्धार करने तांकर मसीहा आसीबे। मसीहार अर्थ होउची इहुदी भाषा रे मसीहार अर्थ होउची महापुरुष। सतक सत जेतेबेले जीशुख्रीष्ट जन्म ग्रहण कले सेतेबेले अनेक अलौकिक घटना मध्य समस्त देखा पाइथिले। इहुदी माने सेतेबेले तांको मन रे आशा संचार होइथिला जे हाँ आमको निश्चित भाव रे आमर मसीहा उद्धार करने को आसबे। एवं जेतेबेले इहुदी माने को भितरे आशा संचार हैला जे हाँ आमको उद्धार करने को आमर मसीहा आसीगले, ए खबर जाई पहुँचला जुदा सहर सेतेबेलर शासक थिले हेरोल्ड, तांको पाखरे पहुँचला एवं हेरोल्ड प्रमाद गणिले जे जदि एई पिलाटी मसीहा हुए तेबे हुए तो शासन गादी विताड़ित करें। से भय हेरोल्ड निर्देश देले जे डिसेम्बर 25 रे जो सब शिशु जन्म ग्रहण करछन्ति समस्त हत्या करा जाऊ। फल जोसेफ एवं मेरी भांगी पड़िले दुखरे। तापरे से माने चिंता कले ना आमे पुओ को ए नरहंता कबलरू रक्षा करिबु। तेणु से माने जीशु को धरी से स्थान छाड़ी पलायन कले अन्यत्र। सेठारे से माने रही आस्ते आस्ते जीशुख्रीष्ट छोटरू बड़ हेले। तुलसी पत्र दुई पत्ररू बासला परी जीशुंकर मध्य चिंताधारा कार्य कलाप सबुथिर अनेक
ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ଏତେ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ହେଲା କେମିତି। ତାପରେ ଶିଶୁଟି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା। ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେ 30 ବର୍ଷରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କଲେ ସେ ସମୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ହୁଏ ପାସ୍ ଓଭର ପର୍ବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀକ୍ଷା ସମାପନ ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ସମାପନ ହେଇଗଲା ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ'ଣ କରିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ 12 ଜଣିଆ ଶିଷ୍ୟ ଦଳ ନେଇ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଗଢ଼ିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରିପାରିବେ ଏବଂ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରର ପୁରୋଧା ନିଜେ ଯୀଶୁ ହିଁ ହେଲେ। ସେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲେ ଗୁରୁ, ସେମାନେ ପ୍ରମାଦ ଗଣିଲେ ଯେ ଯଦି ଏତେ ଛୋଟ ପିଲାଟି ମହାପୁରୁଷ ହେଇପାରିଲା ବା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ହେଇପାରିଲା, ତେବେ ସିଏ ଯଦି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ହେବ ତେବେ ଆମର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜରେ ସେମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଇଯିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚାହିଁଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କେମିତି ଏଥିରୁ କ୍ଷାନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ନିଜ ବାଟରେ ନିଜେ ଚାଲିଲେ। ତେଣୁ ଏପଟେ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କର ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଯେ କେମିତି ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବାରଣ କଲେ ବା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ତମେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ନିଜେ 12 ଜଣିଆ ଟିମ୍କୁ ଧରିକି ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରି କ'ଣ କରିଲେ ନା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏହି ଧର୍ମଗୁରୁମାନଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦେଲେ ଏବଂ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ନେଇ କ'ଣ କରିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯିଏ ଶାସକ ସେତେବେଳେ ଥିଲେ, ଶାସକଙ୍କୁ ନିକଟରେ ନେଇ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହାଜର କରାଗଲା ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଶାସକ ଦେଖିଲେ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କର ତ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ କେମିତି? ତେଣୁ ସେ ମନା କରିଦେଲେ ନା ଯୀଶୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ, ତାଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କୌଣସି ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ କ'ଣ କରିଲେ ନା ଶାସକଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ଜଣେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକ ଥିଲେ, ସିଏ କ'ଣ କଲେ ସେ ଶାସକଙ୍କୁ କ୍ଷମତାଶାଳୀର ଭୟ ଦେଖାଇଲେ ଯେ ତମେ ଯଦି ନ କରିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଯେଉଁ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କୈଫତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଶାସକ ଯିଏ ଥିଲେ ସେ କହିଲେ, ଡରିଲେ ସେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଲୋକଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ବଦ୍ଧ କରାଯାଇକି ହତ୍ୟା କରାଯିବ। ଏବଂ ସେଇଆ ହିଁ ହେଲା। ଏବଂ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଯେଉଁଥିରେ କଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ କରାଗଲା, ସେଇ ଲୁହା ଜିନିଷଟିରେ ଯେଉଁ ଲୌହ ଇଏରେ ଯେଉଁଥିରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା, କଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ କରାଯାଇକି, ସେଇ ଲୁହା ଜିନିଷଟିକୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ବୋହି ବୋହି କାଲଭାରି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୁହା ଜିନିଷଟି ନେଇକି ସେଥିରେ କଣ୍ଟା ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ କଣ୍ଟାକି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବାଜି ରକ୍ତାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ବିଚଳିତ ନଥିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ନଥିଲେ କିମ୍ବା ବିବ୍ରତ ନଥିଲେ। ଏବଂ ଯେଉଁଠି ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ କରାଗଲା ସେଇଟା ଥିଲା ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼। ସେ ପାହାଡ଼ର ନାଁ ହେଲା କାଲଭାରି ପାହାଡ଼। ସେଇ କାଲଭାରି ପାହାଡ଼ରେ ସେଇ କଣ୍ଟା ଖଚିତ ଲୌହ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟା ବିଦ୍ଧ କରି ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ କବର ଦିଆଯିବାର 3 ଦିନ ପରେ
ସେମାନେ ସେଠିକା ସମସ୍ତେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ନିଜେ କବର ସ୍ଥାନରୁ ଉଠି ସିଧା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ବଡ଼ଦିନ କ'ଣ? ବଡ଼ଦିନଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଆମ ଜୀବନକୁ ନେଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଆଜି ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଦିନଟି ହେଉଥିଲା ଛୋଟ, ରାତିଟି ହେଉଥିଲା ବଡ଼, କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବଡ଼ ଦିନ। କାହିଁକି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ବା ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହେଇଥାନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦକ୍ଷିଣାୟନ ହେଇଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଦିନଟି ବଡ଼ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ବଡ଼ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟସରେ ଜଣାଇବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।